नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मु देवानंद आपन को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपन देखिले काली महाप्रभु मुंडरे टाहिया नथिला से कथा को लेकिन अनेक भक्तों मन में अनेक कथा किंतु आम सहित ध्यान कुद पीठर पीठाधीश बाबा अरक्षित दास महाराज आम सहित जोड़ी होती अनेक कथा विषय कथा हवा आम सहित जोड़ी होकर रही बाबा आपन को प्रणाम आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यानगुत ओडिशार अगणित भगवत प्रेमी जगन्नाथ प्रेमी जनसाधारण तथा साधुसंत महात्मा एवं ज्ञानी गुणी पंडित मानकु एवं जो माने प्रभु किछि वक्तव्य रखुचंती प्रभु नीलारे सामिल होउचंती प्रभु कर्म करुचंती से मानकु अनंत कोटि प्रणाम समस्त की जगन्नाथ को पंचसखा को माँ शाला को समस्त की शुभेच्छा। आज यही पवित्र रथयात्रा जो घटी जाइए गुंडीचा रथयात्रा ठाकुर विजय करिसेंती रत्नवेदी की तांकर जन्म वेदी की जगन्नाथ विजय करिसेंती रत्नवेदी तांकर जन्म वेदी की एवं एठी गुंडीचा रे गुंडीचारू आपण माने श्रीगुंडीचा यात्रा रे आसी भगवान नवदिन यात्रा करती नवदिन व्यापी सेठी नीला प्रकट करती ए जो नवदा भक्तिर नीला प्रकट हुए प्रकृत रे एक कथा सत्य जे प्रभु मध्य रास करने एठाक आसती तेणु रास रसिक प्रभु जगन्नाथ यही गुंडीचा मंदिर रे नवदिन व्यापी रास करती ओडिशार बहु जगार श्रीक्षेत्र प्रसिद्ध धाम रे जगन्नाथंकर मुख्य लीला प्रकट होते ओडिशार पुरपल्ली ग्राम मानक बहु जगार भगवान जगन्नाथ रथयात्रा पालन करा जाए श्रद्धार विश्वास सहित तेणु जगन्नाथ होउचंती विश्वास प्रतीक भक्तिर प्रतीक प्रेमर प्रतीक भगवान जगन्नाथ को दवापाई किसी दरकार नहीं भक्ति दरकार समस्त विश्व ब्रह्मांडर स्रष्टा सी मध्य परमात्मा तेणु तांको दवापाई किसी ना केवल भक्ति निवेदन दवा दरकार एवं प्रभु को समर्पण रखा दरकार हृदय मनटा को निर्मल करने दरकार भगवान मंदिर देउल को दर्शन करने को आज अगणित जनता धाई आसुँच गोटे कथा मन रखा दरकार जे सका उठी निज पिता माता को प्रणाम करे नहीं गुरुजन को सम्मान दिए नहीं ग्राम देवी की प्रणाम करे नहीं पूजे नहीं तुलसी रे पानी दिए नहीं तुलसी की नमन करे नहीं सूर्यनारायण को तर्पण करे नहीं से माने जदि मंदिर को जाई जेते दर्शन कले भी सुधा जेते तीर्थ कले भी सुधा या मात्र तांको मानसिकता परिवर्तन हब मनर किसी समय परिवर्तन हब किंतु भगवत विश्वास कृपा लाभ करें नहीं कि प्रभु तांको कृपा करें प्रथमे भगवान को आम प्रार्थना करूँ हे भगवान तुम माता पिता बंधु सखा होगी आस तेणु भगवान को भक्ति करने को हेले प्रथमे पिता माता गुरुजन एवं जहाँ कहली जो सब आमर पारंपरिक नीति अच्छी से करवा दरकार जगन्नाथ तत्व को नहीं बहुत मत मतांतर सृष्टि हुए भिन्न भिन्न ज्ञानी गुणी पंडित श्रीक्षेत्र में अच्छा बहुत कथा कहते जगन्नाथ होउचंती ब्रह्म ब्रह्म को कहीं पोड़ी पारे नहीं ब्रह्म को कहीं विनाश करि पारे नहीं ब्रह्म को कौन सी प्रकार प्रकार ये करा जाई पारे नहीं किंतु ब्रह्म को नहीं ब्रह्म विभ्राट मन कथा बेले बेले उठे अन्य लोक मत दियंती जगन्नाथंकर दारू ब्रह्म रे श्रीकृष्णकर नाभि ब्रह्म थिला सी एक भ्रमात्मक कथा श्रीकृष्णकर अंश जगन्नाथ जगन्नाथंकर अंश श्रीकृष्ण एक हो पारे किंतु जगन्नाथ स्वयं ब्रह्म ब्रह्म ठारू ही अवतार पुरुषंकर आविर्भाव होती तेणु इतिहास जिते गुड़े कथा कहुई दारू ब्रह्म को नहीं जो स्थानांतरित करा विभिन्न समय रे से गोटे कहानी ही रही जाइए प्रकृत वास्तव सत्य शताब्दी शताब्दी धरी कहीं धरी पारे किंतु बाह्य जगतर कथाटा को मनीष देखी थाए किंतु भगवान तो परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष सी समस्त ऊर्धे किए पोड़ी पकेब किए कहे कला पहाड़ पोड़ी पकेला तीन रथ को पोड़ी पकेला विश्वर मांती नहीं रखीदे कुंडा ये एवं अनेक जगार चढ़िया गुंफार थिले अनेक इतिहास देखा जाए जगन्नाथ स्थान स्थापित होती ये सब कथार सजन आपण मान गोटे गोटे मानसिकता नहीं किंतु ब्रह्म अखंड भगवत गीता कहूँ नईन छिन्नती शस्त्राणा नहीन दहती पावकम न चलयंती आप न शोचयती मारुत जो ब्रह्म को अग्नि पड़ी पारे ना जल बुड़े पारे ना पवन उड़े पारे ना
ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ସଦୃଢ଼ ତାଙ୍କୁ ନବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରାଜୟରେ ଆମେ ଏ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୋଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବିନାଶ କରିବ, ତାଙ୍କର କିଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଧାରଣା ମାତ୍ର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଣିଷ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ସବୁ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ତା ମନରେ ଭାବ ଉଠିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ନେଇଗଲେ କି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଦେଲେ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମନୋଭାବଟା, ତା ମନୋଭାବରେ ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବି। ପ୍ରଭୁକୁ କୋଉଠୁ ଲୁଚେଇବ? ସେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ର ଛତ୍ର ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ବିରାଜିତ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଭଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଡେଲି ଥାଳି, ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ଯୋଉଠି 60 ଗଉଣି ଚାଉଳ, 60 ପଉଟି ମାନେ 56 ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କୋଉ ନୀତି ହଉଛି ସେ ନୀତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ନୀତିଟାକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାର ସ୍ଥାନର ମହିମା ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଉଛି। ସେ ସର୍ବତ୍ର ପୁରୀକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଯେ 22 ପାହାଚ ବିନ ଖେଳିବ, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ରଥ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରଗାରକୁ ନେଇ। ବାବା କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟକୁ। ବାବା ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ କାହିଁକି ଟିକେ ଏମିତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଟାହିଆ ନଥିଲା, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ଥିଲା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ଥିଲା ପହଣ୍ଡି ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ କାହିଁକି ଟିକେ ଏମିତି ମଳିନ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦର୍ଶନ ବିଳାସୀ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସେ ବା ସେ ଆଘାତ ଲାଗିପଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ତ ଅପାର, ତେଣୁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଜଣେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନସିକତାରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାଇଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, ମଙ୍ଗଳ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାଇଆକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ? ତାଙ୍କ ଟାଇଆକୁ କିଏ ଲଗେଇବ? ତାଙ୍କ ଟାଇଆର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବର୍ଷାର ମାଡ଼ ପାଣିରେ ଟାଇଆଟା ଚହଲି ଯିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଘଟିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାଦେବୀ ମୁନି ଋଷି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଋଷିମୁନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କ ଟାଇଆ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ବର୍ଷାର ତ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମଳିନ। ଟାହିଆ ନୁହେଁ ବାବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ। ଶ୍ରୀମୁଖ ମଳି ପଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ସଫା ଟପା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଖାଇଦେବା, କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଆମ ଦେହ, ଆମେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନେ। ସେମିତି ବର୍ଷାର ପାବଳତା ଭିତରେ ଠକାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଟାଇଆଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭିତ ହୁଏ, ଖୋଲା ହେଇଗଲାଠୁ ଟାଇଆଟା ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା। କାରଣ ଟାଇଆଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଛାୟା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବିତ କରି ଟାଇଆ ହଲେଇକି ଆସନ୍ତି ନା, ସେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଥା। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ତ ଟାଇଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଅନନ୍ତ ନୀଳା ତାଙ୍କର ନା, ତାଙ୍କ ନୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଏତେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇଏକୁ କହିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ଅରୂପ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟିପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିଜେ ଠାରୁ, ଗଜପତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଜେ ଠାରୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ ଟାଇଆ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତ ବହୁ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ମତ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଟାଇଆଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେ ଆମର ସମାଜରେ କ୍ଷତି ପଡ଼ିଯିବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଅଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖେଇଲା, ତାହା ନୁହଁ। ଇରାକ ଆଉ ଆମେରିକାର ତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁମୁହିଁ ହଉଛି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜାତିସଂଘ କଥା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭୁଲ।
କି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠର ଦେବତା, କାଠ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଲିମ୍ବ ଦାରୁରେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ହାଣୁଛେ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁନେ, ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଟାୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ମତାନ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାମୟ, ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲଇ, ଇଚ୍ଛାରେ ଖେଳଇ, ଇଚ୍ଛାରେ ନାଚଇ, ଇଚ୍ଛାରେ ହସଇ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। ବାବା କଣ ସେଇ ଅଟଳ ମହାମେରୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ସବୁ? ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁହେଁ ଆଜ୍ଞାରୁ ପଚରି ଏ ସଂସାରେ କରନ୍ତି ଖେଳ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଆଜ୍ଞାରୁ ଚଳ ଅଚଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମ ପାରାବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ସଦା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନା ଅନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତ କଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆପଣ କିଏ କି? ଆପଣ କଣ ବ୍ରହ୍ମା? ଆପଣଙ୍କର ଶିବ, ଯେ ଶିବ ତ ତାଙ୍କୁ କଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ତାଙ୍କୁ କଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୃହସ୍ପତି, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶେଷନାଗ କଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି କେହି। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଉପନିଷଦ, ବେଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନ ପାଇ ନେତି ନେତି କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ସେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ସେ ସୋହଂ, ସେ ଶିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ତ ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ମହିମାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୀଳା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କ ନୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଖେଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବତାରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗଭୀର କଥା। ୟାକୁ ଗବେଷଣା କଲେ, ସାଧନା କଲେ, ସେଇଭଳି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବେ। ଆମେ କିଛି କଥା ହାଲୁକାରେ ଯାହା ଘଟେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଦଉ। ରୂପରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅରୂପ। ସେ ରୂପ, ସେ ପୁଣି ଅରୂପ। ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଅନିଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ହଉନି। ତେଣୁ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ? ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ନିଜେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଭ୍ରମଇ ଜଗତ, ସଭିଙ୍କି ଧରିଛି ନାହିଁ ତା ହସ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସେ ଶୁଣଇ, ବାସନା ବାରେ ନାସିକା ନଥାଇ। ମୁଖ ନାହିଁ ସେଉ କରେ ଭୋଜନ, ଭକତ ଜନେ ବୋଲଇ ବଚନ। ନୀତିପତି ପୁଣି କରେ ଆହାର, ଉଦର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର। ନିରାକାର ସେଉ ନାହିଁ ଆକାର, ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦାରୁ କଳେବର। ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ ତାର ନାମ, ଲେଖାରେ ନାହିଁ ସେ ଅଲେଖ ଜାଣ। ଅଣରୂପରୁ ରୂପକୁ ଧଇଲା, ଅଜ୍ୟୋତିରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ତାର, ଅନନ୍ତ ନାମ ହୋଇଲା ନିକର। ଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ ସେଉ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ, ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ କଣ ବି ଘଟୁନା କାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଥିରେ, ସବୁ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ମତରେ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଛପା, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। କେବଳ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ନେଇଥାଉ। କିଏ କହେ ରାମ ବଡ଼, କିଏ କହେ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼, କିଏ କହେ 10 ଅବତାର ବଡ଼। ସବୁ ଅବତାର, ସବୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମ ତମ ଭଳି ଲୋକ ନୁହଁ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ସେ କହିଲେ, ଅବତାର 10, ଏହି ଦାରୁ ରୂପ, ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ସବୁ ଯାକ ଅବତାର ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଆସି ଏ ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ହେଇଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ। କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ କଳ୍ପବଟ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି, କୋଉ କାଳରୁ ସେ ରୋହିଣୀ ପାଦୁକା ରହିଛି। ମା ବିମଳା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ, ନ ଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ସବୁ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାହା ହଉଛି, ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହଉଛି, ଯାହା ହବ, ଯାହା ହେଲାଣି, ଯାହା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି କରି କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ, ମୋ ବି ନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କଟା ୟାକୁ କିଏ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବା ଦେବୀ ମୁନି ଋଷି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ତାଙ୍କ ଟାୟା ବିଷୟରେ କିଏ କହିବ? ସେ ମାୟାଧର, ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ କେହି ବୁଝି ନାହିଁ। ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନରସାର। ମାୟା କରି ଭକ୍ତ ମନରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ନୀଳା ଲାଗୁଛି। ନୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ, ଅନନ୍ତ ନୀଳା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଅହଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସହମତ, ପୁରାଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବେଦମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାରି ବେଦ, ଋକ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ସେ ଶିଶୁ ବେଦ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ଶିଶୁ ବେଦ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଏ ପାଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ସଖା, ପଞ୍ଚ ଗୁରୁ, ପଞ୍ଚ ଦିଗ, ପଞ୍ଚ ବଟ, ପଞ୍ଚ ବୀଜ, ପଞ୍ଚ ସ୍ୱର, ପଞ୍ଚମ ଆକାର ହେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସପ୍ତାବରଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସବୁ, ହିଳିଙ୍ଗି ବଳଭଦ୍ର, ଶିଳିଙ୍ଗି ସୁଭଦ୍ରା, କିଳିଙ୍ଗି ଜଗନ୍ନାଥ, ଧିଳିଙ୍ଗି ସୁଦର୍ଶନ, ପିଳିଙ୍ଗି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ମନ୍ତ୍ର ପୋଲା ହଉଛି କଣ? ହିଳିଙ୍ଗ ଶିଳିଙ୍ଗ କିଳିଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ। ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମ। ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ପରମ ବିଷ୍ଣୁ, ଅନାଦି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ପରମାତ୍ମା ସିଏ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ଶୂଳପାଣି, ବଳଭଦ୍ର ଶୂଳପାଣି, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ନିରାଦୃତ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତିନିଟା ନାରୀ, ସେ ତିନିଟା ପୁରୁଷ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ, ସେ ପୁଣି ତିନି ନାରୀ। ସେ ପୁରୁଷ, ସେ ନାରୀ, ତାଙ୍କର ନାକରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନାରୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଓଡିଆଣୀ ପାଟ ଲଗାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ତାଙ୍କୁ ପଡେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ। ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବା? ଯିଏ ସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବାବା ଅନେକ କଥା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଡ ଘଡ ନାଦ କରିକି ଏ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବର ଗୌରବ ବିଷୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ସେ, ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ସେ। ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୁଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାପେ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତିନିଟା ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପର୍ବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ପତିତ ତାରଣ ପର୍ବ। ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ସିଏ ରଥରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, କେହି ପତିତ କେହି ଭକ୍ତ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲାମେଲା ହେଇ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତି। ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେ ଯିଏ ମତ ଦଉ, ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅପାର। ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବ। ତୁମେ ସବୁ ମୋ ସର୍ବ ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମେ ସବୁ ଏ ମନେ ମୋହର, ଏ ମନରେ ମୋର, ଏ ମନରେ ମୋର ନରଉ ଗର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ସବୁ ମୋ ସର୍ବ, ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ସବୁ। ସେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା ବଳୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସିଏ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର ସେ, ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀ ସିଏ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାକୁ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତା ଦେହରେ ରହିଛି, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତାକୁ ନିର୍ମିବ କିଏ? ତା ରଥ କରୁଛି ସେଇ, ତା ଚକ ସେଇ, ପଥ ସେଇ, ନେତ୍ର ସେଇ, ନେତ ସେଇ, ନୀତି ସେଇ, କାନ୍ତି ସେଇ, ଭ୍ରାନ୍ତି ସେଇ, ସବୁ ସେଇ। ସର୍ବଭୂତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜମା ମତାନ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲୟ ରଖିବା,
ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଫେଡ଼ନ୍ତି ଆରତ। ସିଏ ଆରତ ନାଶନ, ସେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ। କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ପୁରୀ ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାରୁ ନା ତାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବକ୍ତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ କେହି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ତାର ଅନ୍ତରରେ ଜାଣୁଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାୟା ଉପରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ରହେ, ସେ ସବୁ ନୀଳା ତାଙ୍କର। ସେ ନୀଳାମୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପକୁ, ଉପସ୍ଥିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ, ନାରୀ ଜାତିକୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ରାଧା, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ରାମ, ସେଇ ସୀତା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ନୀଳାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଅନାଦି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୃପା କର, କୃପା ବରଷା କର, କୃପା ବରଷା କର। ମୁଁ ତୋର ସେବକ, ତୁମେ ମୋର ସାମନ୍ତ, ମୁଁ ଦାସ ସେବକ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାମନ୍ତ। ହେ ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୋର କିଣା ଚାକର, କୃପା ବରଷା କର, କୃପା ବର୍ଷା କର। ସେ କୃପା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଯାଉ, ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କଣ? ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କର ନୀଳା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ। ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଥେୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟିର ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶ ଭାବରେ ଏ ଦାସ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବ। କେବଳ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଭରସା, ଆମର ସବୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଏଇ କଥା ଭାବିବ, ବିଶ୍ୱ ଏଇ କଥା ଭାବିବ, ଭାରତ ଏଇ କଥା ଭାବିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଗାଥା କହିଗଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।